है कि अम्मा जी दी मैं टिकट करा बैठा वा ज़ाहिर है ते जी उत्थों डिगी से ओके ओके सॉरी तो टिकट तो मैं करा ली उस चीज़ का इशू नहीं है। मसला ये है कि जिस तरह तुहानूं पता है कि साउथ अफ्रीका के कोई हुण ते हर डिजिटल चैनल वाले भी ते सोशल मीडिया ते भी ईवन कि अल जजीरा वाले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, दूजे भी चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि हालात थोड़े जे खराब ने साउथ अफ्रीका के। उरानी मेरी धीए की रौला पाई जानी है की लुक ओ जहाज़ नूं पियांदी है बाबा लुक आहो आहो ऐनक पाई है सानूं पता है तेरा। तो हालात जोड़े ने है तो टफ ही ने लेकिन चंद एक एरियाज ने सारे साउथ अफ्रीका दे विच नहीं। साउथ अफ्रीका देखो ना जिवें पाकिस्तान बहुत वड्डा है ना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान नालों 4 गुना वड्डा है। मतलब ये है कि पाकिस्तान दे विच गुजराले दे विच हालात ठीक होण ते उधर हालात खराब होण कराची विच या कोयटा दे विच ते गुजराले वालिਆਂ ਨੂੰ कोई टेंशन परेशानी तो नहीं होंदी वैसे। तो इस तरह ही ना लेकिन इत्थे एक कंपेन ये चली है मार्च एंड मार्च के नाम तो होया कुछ दिन पहले इस तरह सी कि पिछले तो पिछले महीने एक नाइजीरिया का बंदा सी उन्हें इत्थों की लोकल जी सी ना अफ्रीकन गर्ल वो शादी की थी। उन्होंने उन्होंने बड़ा मान सम्मान दिता नाइजीरिया के बंदे उन्होंने ना सिर के उत्ते ताज पा के उन्हें आख्या जी ये साड़ा प्रिंस है ये साड़ा शहजादा। इत्थे भी शहजादे वाले रूल होंगे ने जिस अरबां दे विच ने ना किंग बना लिया इन्होंने अपना। वो एक सूबे की गल है ईस्टर्न केप उस पासे उत्थे जनाबे वाली जो ये सोशल मीडिया का दौर है लाला लाला मच गई जी इत्थे हुण नाइजीरिया का बंदा आके किंग पे बनता है। इत्थों के जोड़े किंग सन उन्होंने तो टेंशन बन गई कि ये की बन गया। उन्होंने की किया जनाबे वाली इन्होंने ना शुरू कर दी स्ट्राइकां इवन के टाउन भी विच किन्नियां दुकानां लुट लईयां लाला लाला मचाती कि है जी किसी होर मुल्क का आके ते इत्थे किंग किस तरह बन सकता। उत्थों हवा चलती 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 उन्होंने आख्या हुण कम गर्म तो होए है क्यों ना इस तरह करिए कि इनू ना असी डीप लैके जाइए असी हुण जिहड़ा हुण उन्होंने मामला रख लिया कि जितने ओवरसीज़ है ने या फॉरेन नैशनल है ने ये साड़ियाँ जड़ियाँ ने ना जॉबां वो खा रहे हैं। पापड़ फड़े रे पापड़ बेचन लगी जावन भाई साहब भी लगे ने पापड़ बस पहले बैठे पापड़ खाई जावो अभी ए पता जे ना पहला ऐने करके उत्ते उंगल ते चार छड़े जांदे सर ऐने करके खाई जांदे लो छेती ले लो मैं बोरी ले लीजिए खा लो ओंदा इना अब फड़ो वगा ता बाबो मां पुत्र आजो सारे आ मनु दे देना आ जेड़ी ए की जे जो भी है पता नहीं के कोई मेरा पुत्र गंदियां मंदियां चीजां छड्डो ते गंदे तेल वाले पापड़ खाओ। आओ कदों को साफ तेल वाला अम्मी जी होर की परेशान हो गए सोची पई हां कि गंदे तेल वाला है तेल वाला की तू आखे ता क्या हुन की करा पैसे दे ले क्या होते गंदे तेल वाले पैसे दी मौत लई दी नहीं ये सोचो कि इन्ने पूरा दे के ते किन्ने दा होएगा ओ जे ਵਧੀਆ ਪਾਪੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਛਾਪਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। इस चीज़ ਨੂੰ मुद्दा बना के ना तो काफ़ी ना जी मेरा बेटा काफ़ी ना टेंशन उन्होंने बनाई है इस मुल्क दे विच ना। अच्छा वो होया कि उस टेंशन के नाल जनाबे वाली दूसरे जोड़े मुल्क ने ना जोड़े दुआले दुआले जिस तरह स्पैशली जिम्बाब्वे मोजम्बिक मलावी गाना नाइजीरिया सोमालिया इथोपिया हुंदा ये वे कि जोड़े ये अफ्रीका के कंट्री नाल ने मसला जितों स्टार्ट होया ये जोड़े मुल्क ने ना नाल ये करते की ने आते ने आके तो ये ज़्यादातर अपने पेपर शेपर असी तो आमदे सार सालम अपलाई कर लिया सालम तो बाद फिर डॉकूमेंट्स कानून के मुताबिक जोड़े लभदे ने अगों हासिल कर लेते हैं। सही है ये की करते हैं आते ने उस आमद सारे इन्होंने कोई नहीं टेंशन होंगी आ तो इथोपिया है तो सोमालिया है तो नाल पर मोजम्बिक है मलावी है 2 बार्डर टपते हैं तो इतने आ जाते हैं। वो फिर की करते हैं आके कोई एडा लम्मा जोड़ा पेपर पिछे नहीं पाई वो आके कारोबार शुरू करते हैं या नौकरियां पे करते हैं किसी अगे काम पे करते हैं जिसकी वजह तो टेंशन चौखी स्टार्ट हुई। हुण मोस्टली जोड़े है सन अफ्रीकन लोग इतने जोड़े नेबर कंट्रीज उन्होंने कोई डॉकूमेंट्स को इन्होंने आते हैं अनडॉकूमेंटेड पीपल वो जो काम करते हैं कारोबार करते हैं। हुण फॉर एग्जाम्पल इत्थे कोई क्राइम होंदा है ना उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो ना मौजूद सिस्टम च नहीं होंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे किते किसी जगह तो उन्होंने पेपर बने ही नहीं है। वो इन्होंने कई लोगों के कंसर्नस ये ने कि बहुत ही ज़्यादा क्राइम इत्थों के लोग जो दुआले दुआले कंट्रीज ने ना वो लोग करते हैं क्योंकि साढ़े साउथ अफ्रीका के तो हर शा फिंगरां दे विच ऑलरेडी सिस्टम के ऑलरेडी मौजूद है जी बेटा ये लो
ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪੀਪਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸੀ ਕੋ ਹਾਇਪ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਦਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੀ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਖਾਨ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਈ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਹਾਨਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯੋ ਵਾਓ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਵਹਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਂਸਨ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਆਂਸਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਡਕੈਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਨ ਤੇ ਢੀਂਗ ਤੇ ਇਹ ਵੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਹਾਈ ਦੀ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੁਕ 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 ਉਖ ਉਖ ਉਖ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 18-20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲਾਂ ਪੋਪੋ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਗਾੜੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 30 ਜੂਨ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀਏ, ਸਮਝਾ ਛੜੀਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਕੋਟ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟਾ ਲਟਾਈ ਹੋਇਆ, 15 ਤੋਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲੋਫੰਟੀਨ ਟਾਊਨ, 2 ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਕੋਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, 24-25 ਦਿਨ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਉਹ ਪਕੜੋ, ਆਪਣੀ ਗਲਾਸਿਸ ਪਕੜ ਲਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮਹੀਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 38 ਇਥੋਪੀਅਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਊਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਚਲੋ ਆਮ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫੌਰੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ।
ਲਓ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਕੋ ਹੋਲਾ ਆਇਆ ਕੋਈ 200 500 ਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਐਸਕੋਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸ ਨੂੰ ਵੇਲੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਦੇਖिए ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਨਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨਾ ਐਕਟਿਵ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਐਕਟਿਵ, ਰੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ 22 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਮੂਥਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਰੀਕਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਕੈਲਸਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਟੁੱਟੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਘਰ ਗਈ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਲਸੀਡੀ ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਜਾਂ 1000 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੂਰ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਊਨ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਥ ਨੇ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਣ ਨਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੀਆਂ।
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਬਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲ ਅਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਏ ਆ, ਹਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਵਾਲदैन ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਸਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਵੇਚ ਵੂਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਸ਼ ਪਏ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਪਾ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਹੈ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ 1-2 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਕੋਇਟਾ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਕਰਾਚੀ ਕਿਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਡਜ਼ਨ ਮੀਨ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੋਇਟਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ਨ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ੌਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਪੂਜ਼ਿਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਅੱਲਾ ਤਹਿਰ ਸੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਇਆ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਫਰ ਦੀ ਦੁਆ ਸ਼ਵਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੱਚੋ ਪੜੋ ਸੁਣਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे तो बहुत जो है ना बड़े हो गए ने, सियाने हो गए ने माशाल्लाह। तो बेटा साथ में दुरूद शरीफ भी पहले पढ़ते हैं और बाद में भी, ओके? अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अला आलिका व सहाबिका या हबीब